وہ کون لوگ تھے؟ وہ کتابیں لکھنے والے. اور انہوں نے کیسے کتابیں لکھی؟ کیونکہ یہ جو حدیثوں کی بخاری شریف اور مسلم شریف اور جو جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، میں جن جان پاکستان جی پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہے. میں نماز الحمدللہ پڑھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، جو مجھے آیتیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ میں پڑھ لیتا ہوں، اور وہی میرے لیے سب کچھ ہے. کیونکہ میں اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا، اس لیے دعوے دار ہوں جنت کا. تو مرزا صاحب آپ کون سے چکروں میں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے. تو میں گولی کیوں چلائی ہوں؟ تو میں مرزا صاحب آپ سے پھر ایک مرتبہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ایک تو ہے نا اہل حدیث، ایک ہے دیوبند، ایک اہل تشیع اور ایک ہے اہل حدیث. تم کون سے فقہ سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا تمہارا مشن ہے؟ کون سا اسلام جو ہے وہ لوگوں تک تم پہنچانا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے یہ شیعہ حضرات وہ کتابیں نہیں پڑھتے جو تم سناتے ہو؟ اہل سنت نہیں پڑھتے، دیوبند نہیں پڑھتے، اہل حدیث نہیں پڑھتے، پھر ان میں فرق کیوں ہے؟ یہ فرق مٹا سکتے ہو تم؟ مٹا سکتے ہو تو مٹا کے دکھاؤ، ثابت کرو کہ کون سا فقہ ان میں سے صحیح ٹھیک ہے، تبھی لوگ مانیں گے نا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، محمد علی مرزا ٹھیک کہتا ہے. تو آپ ہیں بہت بڑے لعنتی. تو لعنت، اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق آپ کے گلے میں پہنا دیا ہوا. یہ بات میری یاد رکھنا، کیونکہ تم نے اتنے متواتر جھوٹ بولے ہیں، اور جو تم نے جن کی تعریفیں کی ہیں، ہے وہ لوگ اس قابل کہ ان کی تعریف کی جائے؟ بیٹھے ہوئے ہو تم منبر رسول پر، درس تم دیتے ہو پوری دنیا کو. کیا تمہیں درس یہ سکھاتا ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو چور ڈاکو نہ کہو، لٹیروں کو لٹیرے نہ کہو؟ یہ بتاؤ. اب تم سے سوال کرتی ہے 25 کروڑ عوام میری شکل میں، بتاؤ کہ تم نے یہ بیان کس کے کہنے پر دیا ہے؟ تمہاری کو ذاتی دشمنی ہے عمران خان سے، یا ان سے تم نے کو پیسے لیے ہیں ان کو یہ کہ ان کی تعریفیں کرنے کے؟ ارے لعنتی آدمی، تم میں سوائے اس کے کہ مرزا صاحب آپ پر لعنت بھیجی جائے اور کچھ نہیں، کیونکہ آپ ہیں لعنتی. اور انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ آپ لعنتی ہیں. جن جان پاکستان جی سبھی وہی کتابیں پڑھتے ہیں یہ جس کا درس دیتا ہے، یہ سب نے پڑھی ہوئی ہیں، تمام علماؤں نے. پھر فرق کیوں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں نے تمہیں بتایا نا جنت میں کون لوگ جائیں گے، اس کے علاوہ تم بتاؤ کون جائے گا؟ مشرک نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنائے گا. سمجھ گئے ہو؟ اور اپنی عقل سے کام لو. کیا دندل پڑ گئی تھی تم نے جب عدت کا سلسلہ؟ کیوں نہیں بولے تم؟ اگر تم حق سچ کی باتیں کرتے ہو تو وہاں تمہیں بولنا چاہیے تھا. اس لیے کہ تمہیں ٹانٹو نظر آ رہے تھے. وہ تو تمہیں اب بھی پڑیں گے، یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں. اگر تم اپنے باپ کے بیٹے ہو، اکیلے باہر نکلو، دیکھو تمہارا کیا حشر کرتے ہیں عوام. کیونکہ تم ایک لعنتی آدمی ہو جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ تم واقعی لعنتی ہو. یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی، بدماشوں کی، یہ زانیوں کی، شرابیوں کی تم نے تعریفیں کی ہیں، اور یہ تعریف تمہاری جان پر عذاب بن جائے گی. یہ میری بات یاد رکھنا. تمہیں اب کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. صاحب
290C तो आप पर लग ही गई है, अभी उसकी जमानत हुई है। ये इन्होंने निकाला ही तुम्हें इसलिए है कि लॉन्च किया है तुम्हें, बकायदा इमरान खान के खिलाफ वहां तुम्हें रखा है। क्या तुम इमरान खान के साथ थे चक्की में? बेशरम आदमी, तुम्हें देसी घी की खुशबू आती रही कि मैं खुद भी देसी घी खाता हूं, मुझे इसलिए पता है। अब लानती आदमी, ये तो सारी दुनिया को पता है उसकी खुशबू ही अलग है देसी घी की। तुमने कौन सा ऐसा तीर मारा है ये बताकर? और मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम अपने बाप के बेटे हो तो मेरी बात का आके जवाब देना। मैं समझूंगा कि वाकई यार तुम किसी अच्छे बाप की औलाद हो और तुम्हारी मां एक अच्छी मां है, वरना तुम एक बहुत बड़े लानती हो। पॉसिबल है कि तुम्हारे मां बाप भी लानती हो, जिन्होंने तुम्हें यह सबक सिखाया है कि हक की बात पे बोलना नहीं, चोरों डाकुओं लुटेरों की तारीफें करनी है। ये लानतियों वाला काम है, समझ गए हो? आइंदा के बाद ज़हन में रखो, मैं तुम्हें हर प्रोग्राम में रगड़ूंगा। रगड़ा तो तुम्हें मैं ऐसा लगाऊंगा कि तुम याद करोगे। ये मिर्जा, ये बात याद रखना, तुम्हारी अब माफी नहीं है, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। अब मेरे हर प्रोग्राम में, क्योंकि अब ये जो तौबा नौज बिला ये जो हदीसों के तुम हवाले देते हो, बाकी सबको नहीं पता। कौन नहीं जानता इन हदीसों के बारे में, जो तुम किताबों में से निकाल के लोगों को बेइज्जत करते हो, लोगों के मजहबों फिकों पर तनकीद करते हो। क्यों करते हो? क्या बेनिफिट मिलता है तुम्हें? मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लानती आदमी, बाबे ते शह ही कोई नहीं। और ये तो अल्लाह ताला का कानून है कि जो हाफिज होगा, आलिम होगा, अगर वो सिमत उसकी दुरुस्त है तो उसका अदब लाजमी है। तुम सबको कह देते हो। सारे बाबे एक जैसे तो नहीं है ना, सबने कोई शिरक की दावत तो नहीं दी, सबने अल्लाह माफ करे अल्लाह का शरीक तो नहीं किसी को बनाया। तुम हर एक को रगड़ देते हो। क्या तुमने कोई ये तुम्हारे पास कोई वो मैग्नेट है जिससे तुम अंदाजा लगा लेते हो, या कोई मैजिक है तुम्हारे पास, या जादूगर हो तुम कि तुम्हें पता चल जाता है कौन ठीक है कौन गलत है? ये अपनी जो है ना वो ठीक है तुम करो, अल्लाह ताला का नाम लेते हो, मैं इस बात पर नहीं तुम्हें, लेकिन ये जो बीच में इंतशार फैलाते हो ना तुम, ये बहुत बड़ा लानतियों वाला काम है। आपस में जोड़ के रखना मुसलमानों को, यही तो बात है। आपको समझ नहीं आती, आपको कभी किसी ने नहीं समझाया। इतने उलमाओं से, वो जई साहब से आप, फिर वो मोहम्मद हुसैन साहब से, कौन कौन से आलमों के साथ आप फिरे हैं, फिर ये बाबा जी मिश्री वाले, सारे बाबों के साथ तो आप फिरते रहे हैं। अब उनकी कमजोरियां नोट करके तुमने एक अपना सिलसिला बनाया हुआ, तो ये इसमें कोई अल्लाह माफ करे किसी को इतराज नहीं। मगर मिर्जा साहब जो तुम्हारा अंदाज है ना वो लानतियों वाला है। ये मेरी बात पे गौर करना, इसलिए कि तुम वाकई ही लानती हो, मैं नहीं कह रहा। ये तुम्हारी की हुई गुफ्तगू बता रही है कि तुम लानती हो। तुम उस वक्त खामोश रहे, इस तरह इस्तिस्ना पे बात करो हाँ कि ये गैर शरई गैर इस्लामी है, फिर हम आपको मानते हैं कि आप लानती नहीं। सबसे बड़ा लानतियों वाला काम तो तुम्हारा ये है कि तुम इस बात पे बोले नहीं। कहो कि गैर शरई नहीं है, ये गैर इस्लामी नहीं। एक मुल्क का सरबराह जिसकी तुम तारीफें कर रहे हो, जिसके तुम हक में बोल रहे हो, वो अगर इस्तिस्ना लिया हुआ उसने, तो कहो ना लानती आदमी। जुबान पे क्या
छाले निकले हुए हैं इस मर्तबा ये कहते हुए। जिन जान पाकिस्तान जी इसका रिमांड लेंगे इंशाल्लाह और अदब से लेंगे और ये इसे बताएंगे कि इल्म तुम्हारे बाप का नहीं। ये तीसरा प्रोग्राम भी इसी पे थोड़ा सा मैं करूंगा, सुनिएगा।